చేయడం కోసం we have said make use of the village and ward secretariats లో ఉన్న టోటల్గా ఎక్కడెక్కడైతే దాంట్లో vacancies here and there wherever they had left out. First focus on that. Problems ఉండకుండా war footing basis మీద we've given a date is 30th June 2022 as the date within which all the appointments, compassionate appointments should be done with and JP. Wherever you actually have these vacancies coming forth, please make a list of them and ensure that these people are appointed, giving first priority to Grama Sachivalayam and Ward Sachivalayas, the vacant places, vacant positions there in those village and ward secretariats. So that by 30th June, this is definitely met with, and I do not want any delays in this particular arena. So that's number one. So this MIG plots what are going to be coming up in every constituency. So constituency taken as a unit. Please make sure that every eligible employee is accommodated in these MIG layouts with a 20% rebate. The registration takes place because until unless you know how many people are wanting this, unless you assess the demand. So please give a date as 5th March as the final date. So before 5th of the March, every employee who is seeking this MIG layouts law, house site, whomsoever is seeking, please make sure that they apply the new revised pay slips. This was the commitment that was given on that particular day when we had announced this. Retirement age, what has been enhanced from 60 years to 62 years, 2 years మనం ఏదైతే అడిషనల్గా ఎంప్లాయీస్కి మంచి చేసే దానికోసం ఏదైతే 2 years వాళ్ళకు we have increased the age limit from 60 to 62 years. That I think the GO is already been issued. So COVID కి సంబంధించి I think all of you are aware that this is a situation where we are now fighting with the third wave. We're in the midst of a third wave. Yesterday, Health Department has also extended this by another 2 weeks. So please make sure that the most important thing is making sure that these 2 weeks pass. Because this Omicron is just moving up, hitting the peak, and then it is receding at a fast pace. So everybody who's getting a fever, the fever is lasting for 1 week. So it's a trend that needs to be just pass off. We just need to pass off. So it's very important that these 2 weeks are very critical. This 27% weekly positivity should reduce. It's very important that we continue with these norms. I appreciate them for ensuring that vaccination process is on full steam. In fact, so much so that 100% first dose to adult population is already achieved. And 90.95% of the people have also been administered second dose. That is also an achievement on the part of the collectors, and my appreciation for you on that count. Post-February, I'm making collectors party to it. Every hospital in the district, from teaching hospital, be it teaching hospital, be it district hospital, be it area hospital, be it CHC, be it PHC, right up to the stage of village clinic. The entire sector, wherever they might be, I want 100% recruitment. There should be no dearth anywhere for doctors or nurses or paramedics. This is grounded. There should be 0 houses that are left ungrounded.
please make sure that you expedite every house in that category. Now, coming to the next point in the agenda, that is Spandana Grievances. This is one particular area that we've been trying to make certain revolutionary changes. We launched the portal just recently, where every file could be traced as to where that pending file is. So now that this facility is available, the collectors would have to take a review periodically, at least twice a week, to understand where the file is left, where the file is pending, and why the file is not moving. Now we have developed a robust portal wherein every file that is passing through is visibly displayed. The entire path is also visibly displayed. There's an SLA in place, and wherever the file is blocked beyond the SLA, it is unpardonable. It's got to be rejected or it's got to be sent. Why is the file still left pending? These are the questions that you need to raise, that you need to ask. And another important aspect is, if the file is disposed of, it is very important that you need to see the reasoning, the quality of the reasoning. That is very, very important aspect. The reason why I say as to why you need to get into the details of the quality of redressal is, the quality of reasoning is, the quality of redressal is, because on an average 11% of the cases are coming back, not satisfied with whatever reply that has been given, and reapplication has been made. Moreover, you should also see in this process of reapplication, a proper SOP which is already in place given to you is followed or not. The same assessing officer should not be given the mandate once again to relook at the same reapplication. It should be looked at by somebody above. And it's very important that such applications come to your notice and you understand as to why so-and-so has reapplied, what was the reply that has been given, why this person is not satisfied with that reply that has been given, and why has he applied. It's very important that you get into that depth and make sure that whomsoever is reapplied, the same assessing officer is not doing the assessment once again, but a proper SOP in place to make sure that the assessment is done better. These are the two very important things that you need to seriously look into it. Otherwise, there is no point, there is no meaning as to what we are doing. Please focus on this redressal part. If you do not focus on the redressal part, the objective for which we are what we are is lost. We are here to do service to the people and not to lord over them. That is one very important aspect that should always be in our minds. The bigger we grow, the more humane we should get, the more humble we should become. Please make sure that you don't forget these aspects.
You need to become more humane. So the most important aspect, as I've told you some time back, 90% of the issues are addressed when somebody is empathetic to the cause and when somebody is available. Please make sure that these two things are done. You have the latest technology available to you, including facial recognition. Make sure every officer is available wheresoever he should be available. That will take care of 90% of the issues. And you give them orientation when you go there. Periodical reviews by you, periodical meeting interactions by you in emphasizing on empathy. Until as you drive these points, once these two are in picture, automatically the perception would change. The way these people are handling versus how they would be handling in future would change. Another important aspect that I would like to bring to the notice of the collectors is, you have RDO level officers. You have at least subdivision officers in 2 or 3 areas in a district. You go there once in a month at least. You visit the RDO office. If you have 3 RDO offices in your district, make sure that 3 days in a month you spend time there at the RDO office. Because once the collector is going to the RDO office, everything in that RDO purview would be on their toes. This is probably one of the most important points in the agenda. The SDG, Sustainable Development Goals, and your connect to the goals. There are approximately, proper orientation has already been given to you through the Chief Secretary on how to enhance our position in SDG goals. How do we improve these numbers? SDG is all about 17 thematic goals and 115 indicators so as to get to those goals. This is what SDG is all about. And out of this 115 indicators, collectors monitoring of 43 such indicators would ensure that we improve our SDG numbers. Now, this is going to be a very, very important aspect. You will be monitored, you will be gauged on the parameters here. 43 such indicators, the collectors need the direct control of the collectors. Your monitoring, your review, your improvement in these indicators would put the district and the collector far above the others. And mark my word, I will ensure that you are marked in competition with the country. You will be rated as one of the best collectors in the country. Forget about this state. Now, moving on to the last point in the agenda, that is the schedule for the month of February. What are the programs that we have lined up? What are the dates? And since it's only February and March, I'll read out both the months. Jagananna Chedodu, this is going to be on 8th of February. And then YSR input subsidy. This is in connection to the recent floods. February 15th itself, we will be giving the input subsidy pertaining to them. Then Jagananna Thodu, and giving us Jagananna Thodu. This program will be on 22nd February. Then Vidya Devana will be on 8th March.
Vasati Divana will be on 22nd March. So this will complete this year's whatever we have spoken would stand delivered. So these are the dates. Please make sure that preparations are made. Please make sure that all these things are in place. That's it from my end. We will close the program. నమస్కారం. ఈ యొక్క బడ్జెట్ ఈరోజు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ ఒక కరోనాకి వ్యాక్సిన్ బూస్టర్ వ్యాక్సిన్ అలాగా ఉంటుందనని ప్రతి ఒక్కరం ఆశించాం. కానీ ఇది చివరికి ఎలా తయారైందంటే ఆల్ స్టైల్ బట్ నో సబ్స్టెన్స్. బాగా చూసేదానికి చాలా బాగా స్టైల్గా బట్ చూస్తే సబ్స్టెన్స్ ఏమీ లేని విధంగా ఈ యొక్క బడ్జెట్ని తయారైంది. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు సబ్కా ప్రయాస్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ ఫోకస్ మాత్రం రాజ్యం కా వికాస్ అన్న దానిపైన ఫోకస్ లేదనని అనిపిస్తూ ఉంది. మొత్తం 40 లక్షల కోట్ల రూపాయలకి ఇంచుమించుగా బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అది గత సంవత్సరంతో పోల్చి చూస్తే 4.6 లక్షల కోట్ల కన్నా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ ఎక్స్పాన్షనరీ బడ్జెట్ అన్నటువంటిది అప్రిషియేట్ చేయగలిగినటువంటి అంశం అయినప్పటికీ కూడా గ్రోత్ రేట్ విషయానికి వస్తే ఈ 2021-22లో గ్రోత్ రేటు 9.2%గా చెప్తా ఉన్నారు బడ్జెట్లో. ఇది నిజంగా ఈ యొక్క కరోనా టైంలో 9.2% అన్నటువంటిది నిజంగా అభినందించినటువంటి విషయం. ఇక ఎస్టిమేట్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ వస్తే 6.9% నుంచి 6.4% వరకు ఫైనల్గా ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ అన్నటువంటిది రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎఫ్ఆర్బిఎం ఫిస్కల్ లిమిట్లో లిమిట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు డెఫిసిట్ అన్నటువంటిది 3%. పర్వాలేదు 3% ఆఫ్ జీడిపి ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ని ఓవర్ షూట్ చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. నేను ఈ సందర్భంగా ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా. గత ప్రభుత్వంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో ఏదైతే ఓవర్ బారోయింగ్ ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ ని 3% ఆఫ్ జీడిపిగా అప్పుడు సెట్ చేసినప్పుడు ఎంతైతే ఓవర్ బారోయింగ్స్ ఉన్నాయో, అంటే చంద్రబాబు గారు ఎప్పుడైతే 3% కన్నా జీడిపి కన్నా స్టేట్ జీడిఎస్పి కన్నా జిఎస్డిపి కన్నా ఎక్కువ బారో చేశారో దాన్ని ఇప్పుడు మన లిమిట్లో నుంచి, ఇప్పుడు సెట్ చేసినటువంటి లిమిట్లో నుంచి తగ్గించేటటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని కమిటీ దృష్టికి మనం తీసుకెళ్లాం, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. ఇది కమిటీ పరిశీలనలో ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా ఒక్క పాయింట్ నేను చెప్పదలుచుకున్నా. బడ్జెట్ 2020-21లో యూనియన్ బడ్జెట్లో ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ అన్నటువంటిది 9.3%. 21-22లో యూనియన్ బడ్జెట్లో ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ అన్నటువంటిది 6.9%. ఇప్పుడు ప్రొజెక్షన్స్ ఎస్టిమేటెడ్ లో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు 6.4% ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ గా ఎస్టిమేట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తాం. 2021లో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ అన్నటువంటిది 5.38%. 21-22లో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ 3.49%. నేను ఒక్కటే ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. కేంద్ర ప్రభుత్వానికైతే ఫిస్కల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెటరీ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అక్కడైనా ఒకటే, జీడిపికైనా అదే పర్సెంట్, జిఎస్డిపికైనా అదే పర్సెంట్. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం లిమిట్ని దాటొచ్చు, కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాత్రం దాటడానికి లేదు.
అన్నటువంటి సిద్ధాంతమే ద్వంద్వ ప్రమాణాలకి దారితీస్తుంది అన్నటువంటి అంశాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావిస్తున్నాను. ఇక క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ బడ్జెట్లో చూసుకుంటే 40 లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లో కానీ చూసుకుంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నటువంటిది 35% ఆఫ్ ది లాస్ట్ బడ్జెట్ కానీ కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక 35% క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కి లాస్ట్ బడ్జెట్ కన్నా ఎక్కువ అలొకేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇది నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయదగినటువంటి విషయం. ఈ అలొకేషన్ టోటల్ అలొకేషన్ 7.5 lakh crores క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అది పర్సంటేజ్ టర్మ్స్ లో చూసుకుంటే విచ్ ఈస్ 20% ఆఫ్ ది బడ్జెట్. అంటే మొత్తం 40 లక్షల కోట్ల రూపాయలు తీసుకుంటే దాంట్లో 20% వస్తుంది. అది జీడిపి టర్మ్స్ లో పర్సంటేజ్ లో కానీ తీసుకుంటే 2.9% క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద వస్తుంది. ఇది ఇంక్లూడింగ్ గ్రాంట్స్ గివెన్ టు ద స్టేట్స్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ 10.68 lakh crores వస్తుంది. అది కూడా కానీ తీసుకుంటే 4.1% ఆఫ్ జీడిపి కింద ఇది వస్తూ ఉంది. అలొకేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు గతంలో 15,000 కోట్ల రూపాయలు నుంచి మేము 1 లక్ష కోట్ల రూపాయలకు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్ని స్టేట్స్ కు కలిపి మేము ఇస్తాము అని నేను చెప్తా ఉన్నారు. ఇది నిజంగా స్వాగతించదగినది అయినప్పటికీ కూడా మీకందరికీ కూడా తెలుసు సెంట్రల్ పూల్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ నుంచి స్టేట్స్ కి ఏ రకంగా స్టేట్ షేర్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ పూల్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అనేది ఏ రకంగా ఇస్తారు అన్నటువంటిది. దీన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా దానికి వేరియస్ స్టాండర్డ్స్ ఫిక్స్ చేశారు. ఒక ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఇంచుమించుగా 4.07% వస్తుంది. 4.047% వస్తుంది. అంటే ఈ 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు తీసుకుంటే ఈ 1,00,000 కోట్లకి అదే ఫార్ములా అంటే ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏదైతే ఫార్ములా ఫిక్స్ చేసిందో ఆ ఫార్ములా గాని అప్లై చేసినట్లయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చేటటువంటిది 4,000 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఈ 1,00,000 కోట్లలో. మేమేం చెప్తున్నామంటే ఈ సందర్భంగా ఇదే గాని పాలసీ అప్లై చేస్తే ఉదాహరణకి ఈ యొక్క స్టేట్ షేర్ ఇన్ సెంట్రల్ పూల్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ కానీ మహారాష్ట్రకు కానీ తీసుకుంటే ఆంధ్రాకి 4.047% వస్తే మహారాష్ట్రకి 6.31% వస్తుంది. అదే మధ్యప్రదేశ్కి తీసుకుంటే 7.8% వస్తుంది. ఉత్తరప్రదేశ్కి కానీ తీసుకుంటే 17.9% వస్తుంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రం అన్నటువంటిది అగ్రేరియన్ స్టేట్ అన్నటువంటిది వ్యవసాయం మీద ఆధారపడినటువంటి స్టేట్ అన్నటువంటిది అందరికీ కూడా తెలుసు. అయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ఫార్ములా ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏదైతే ఫార్ములా ఫిక్స్ చేసిందో ఆ ఫార్ములాలోనే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతుంది. అంటే ఫారెస్ట్ కవర్ కానీ పాపులేషన్ కానీ ఏరియా విస్తీర్ణం కానీ ఇవన్నీ పరిగణలోకి మిగతా వేరియస్ అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సరి అయినటువంటి న్యాయం జరగట్లేదు అన్నటువంటిది చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇదే మానిటరీ టర్మ్స్ లో కానీ తీసుకుంటే గత సంవత్సరం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి స్టేట్ షేర్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ పూల్ వచ్చి 35,000 కోట్లు వచ్చాయి. అదే ఉత్తరప్రదేశ్కి కానీ తీసుకుంటే 1.53 lakh crores వచ్చాయి. అంటే ఎంత తేడా ఉంది అన్నటువంటిది దీనిలో స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక కొన్ని అంశాలని ఇప్పుడు ప్రస్తావించాలి. డ్యూటీస్ ష్రింప్ ప్రొడక్షన్ మీద డ్యూటీ తగ్గించడం అన్నటువంటిది వెల్కమ్ స్టెప్ అయినప్పటికీ కూడా ఇక గోదావరి కృష్ణ టు పెన్నా నుంచి కావేరికి ఈ రకంగా ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ వాటర్ రివర్స్ అన్నటువంటిది వెల్కమ్ స్టెప్ అయినప్పటికీ కూడా గోదావరి టు కృష్ణ ఆంధ్ర రాష్ట్రం తన బడ్జెట్తోనే తన సొంత ఖర్చులతో గోదావరిని కృష్ణాని అనుసంధానం చేసుకుంది. అలాగే కృష్ణా నుంచి పెన్నాకు కూడా కొంతవరకు పనులు పూర్తయ్యాయి. పెన్నా నుంచి మళ్లీ కావేరికి తీసుకెళ్లాలని అంటే ఇదంతా కూడా ఈ బడ్జెట్ లో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ప్రస్తావించారు. దీనికి సంబంధించి ఏదైనా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏదైనా ఖర్చులు పెట్టుంటే మొత్తం ఇదంతా కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం భరించింది కాబట్టి వాటినన్నింటినీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని
రాష్ట్రానికి దాన్ని తగిన విధంగా కాంపెన్సేట్ చేయాలని మేమందరం కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఇక నేషనల్ టెలి మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ అని ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు అనౌన్స్ చేశారు. నేషనల్ టెలి మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ ఇది కూడా మంచి స్టెప్పే. అయినప్పటికీ కూడా దీనివల్ల బాగుపడేది, ప్రయోజనం పొందేది తెలుగుదేశం పార్టీ. ఎందుకనంటే తెలుగుదేశంలో ఎక్కువ మందికి ఈ మధ్యన మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరినీ అవైల్ చేసుకోమని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. స్టేట్ ఎంప్లాయీస్ కి నేషనల్ పెన్షన్స్ సిస్టంలో ఒక అడిషనల్ గా ఒక 4% అప్ టు 14% వరకు ట్యాక్స్ రిడక్షన్ ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం కల్పించారు. ఇది కూడా అభినందించదగినటువంటి విషయం. ఇక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు అలా 20,000 కోట్లు పిఎం గతి శక్తి స్కీమ్ కింద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కి చేయడం జరిగింది. ఏపీ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఈ యొక్క 3 కీ ప్రాజెక్ట్స్ ని అడుగుతా ఉంది. ఒకటి ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ ఈస్ట్ కోస్ట్ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్, ఒకటి అంటే ఖరగ్పూర్ నుంచి విజయవాడ వరకు. 2 డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ కనెక్టివిటీ టు ఆల్ ద పోర్ట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటి. 3 స్పీడీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ భోగాపురం నేషనల్ హైవే 3. ఇవన్నిటిని కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. ఇక హెల్త్ విషయానికి వస్తే ఇక ఆత్మనిర్భర్ భారత్ హెల్త్ సెక్టార్ లో కాస్ట్ రెడ్యూస్ చేసేదానికి అనౌన్స్మెంట్ ఎటువంటిది కూడా జరగలేదు. దాని రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద ఎటువంటి ప్రకటన కూడా రాలేదనడం నిజంగా ముదావహం. ఇక్కడ చింతించదగినటువంటి విషయం. ఒక ఇంపోర్ట్స్ గా చూసుకుంటే ఈ హెల్త్ సెక్టార్ లో గత సంవత్సరంలో చైనా నుంచి ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంచుమించుగా $3 బిలియన్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. దీంట్లో ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి స్పెండ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీనికి తగినటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు ఈ బడ్జెట్ లో అన్నటువంటిది స్పష్టంగా తెలుస్తా ఉంది. ఇక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కి వస్తే మిడిల్ క్లాస్ కి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అన్నటువంటిది కవర్ కావట్లేదు. దానికి ఇంచుమించు 56% కంట్రీలో ఉండేటటువంటి ప్రజలు 40% మాత్రమే కవర్ అవుతా ఉన్నారు. మిగతా 60%లో కూడా రిచ్ పీపుల్ ని కానీ వదిలేస్తే ఇంచుమించుగా 56% మంది ప్రజలుకి ఇన్సూరెన్స్ కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి పిఎం జన ఆరోగ్య యోజన అన్నటువంటిది మిగతా 56 కోట్ల మంది ప్రజలకి వర్తింపచేసే రకంగా అమలు చేయాల్సి ఉంది. కానీ దీనిలో బడ్జెట్ లో ఎటువంటి ప్రస్తావన చేయలేదన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇక నరేగా విషయానికి వస్తే ఎటువంటి కవరేజ్ ని ఎలాగ ఇంప్రూవ్ చేయలేదు. దానికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి ప్రకటన రాలేదు. ఇంచుమించుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో 8 లక్షల ఉద్యోగాలు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. దాని గురించి ఎటువంటి ప్రకటన కూడా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చేయలేదు. ఇక అగ్రికల్చర్ విషయానికి వస్తే పిఎం కిసాన్ ఎక్స్టెండెడ్ స్కీమ్ లో ల్యాండ్లెస్ ఫార్మర్స్ కి సంబంధించి మొత్తం టోటల్ గా ఇగ్నోర్ చేయబడడం జరిగింది. ల్యాండ్లెస్ ఈ ఫార్మర్స్ కి సంబంధించి తప్పకుండా ఒక స్కీమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలన్నటువంటిది ఒక అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి అది ఒకటి. ఇది కాకుండా ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కి లీగల్ స్టేటస్ కల్పించమని మా పార్టీ గత కొంతకాలంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. దాని గురించి కూడా ఎటువంటి ప్రస్తావన దీనిలో లేదు. ఇక ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ, ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ అన్నటువంటి దాంట్లో స్పష్టత లేదు. పాలసీయే లేదు, పాలసీలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో కూడా స్పష్టత లేదు. అటువంటి టార్గెట్స్ కూడా ఏది కూడా ఫిక్స్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఈ బడ్జెట్ లో మనకు కనిపించట్లేదు. ఇక జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ విషయానికి వస్తే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఒక్కటే చెప్పారు. ఈ నెలలో చాలా పారిశ్రామికంగా అన్ని రంగాల్లో, సేవా రంగంలో తప్ప మిగతా అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి అన్నటువంటిది కనిపిస్తా ఉంది. జిఎస్టీ రెవెన్యూ అన్నటువంటిది 1,40,000 కోట్లకి చేరుకున్నది అని చెప్పి
ఈ యొక్క 31st March 2022కి స్టేట్స్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ ఏదో ఉందో అది పూర్తవుతా ఉంది. దాన్ని మరొక 5 సంవత్సరాలు స్టేట్స్ నష్టపోతున్నాయి కాబట్టి, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాలు వాటిని మరొక 5 సంవత్సరాలు పొడిగించాల్సిందిగా మేమందరం కూడా విజ్ఞప్తి చేశాం. దాని గురించి ఎటువంటి ప్రస్తావన ఈ యొక్క బడ్జెట్లో చేయలేదన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాలి. సో వీటిలన్నిటిని కానీ పరిశీలించి చూస్తే ఈ యొక్క బడ్జెట్ అన్నటువంటిది చాలా నిరుత్సాహపరిచిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇచ్చిన 10 అంశాలకు సంబంధించి ఇష్యూస్ ని కమిటీకి రెఫర్ చేయడం జరిగింది. అది పోలవరం ఇష్యూ కానీ, మిగతా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కానీ, మిగతా 8 అంశాలు, ఇవి 2 కాకుండా అన్ని అంశాలని కమిటీ చర్చిస్తా ఉంది. దాని గురించి బడ్జెట్ తర్వాత మరొకసారి మా అధికారులందరూ కూడా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీని, మిగతా అధికారులందరితో కలిపి ఆ 10 అంశాల మీద పూర్తి స్థాయిలో చర్చించిన తర్వాత ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అవి చాలా పాజిటివ్గా వస్తాయని మేము ఆశిస్తా ఉన్నాం. నిన్నటి సర్వేలో, ఆర్థిక సర్వే కానీ చూస్తే సేవా రంగంలో గ్రోత్ అన్నటువంటిది లేదు అన్నటువంటిది స్పష్టంగా తెలుస్తా ఉంది. వ్యవసాయం, పరిశ్రమ రంగాల్లో కొంతవరకు ఏదో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నటువంటిది కనిపిస్తా ఉంది. విశాఖ ఉక్కుని, మిగతా ఏదైతే పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాటిని అమ్మవద్దు అన్నటువంటి అంశాన్ని పదే మేము చెప్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఎల్ఐసి కానీ, హెచ్పిసిఎల్ కానీ లాభాలు ఆర్జించేటటువంటి ప్రభుత్వ సంస్థలు ఏదైతే ఉన్నాయో, విశాఖ ఉక్కు కూడా ఇప్పుడు లాభార్జనలోకి వచ్చింది. కాబట్టి ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ అన్నింటినీ కూడా ప్రైవేటైజ్ చేయడం అన్నటువంటిది మా పార్టీ వ్యతిరేకిస్తా ఉంది. అదేవిధంగా రైల్వే లైన్లు, జాతీయ రహదారులు, జాతీయ జల మార్గాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యాలయాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలులో ముందున్న రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున మెరుగైన కేటాయింపులు, ఉదాహరణకి పీడీఎస్ కానీ, పోలవరం కానీ 13వ షెడ్యూల్ అమలు విషయంలో ఇటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఆ అంశాలన్నింటినీ కూడా పరిగణలో ఉన్నాయి. తప్పకుండా వాటికి పరిష్కారం లభిస్తుందనని మేము ఆశిస్తా ఉన్నాం. ఏంటి, ఇంకొకసారి చెప్పండి. వన్ నేషన్ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ యొక్క సదుపాయాన్ని ఆల్రెడీ కల్పించారు. దాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తా ఉన్నాం. సెక్రటేరియట్లో రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని అమలు చేస్తా ఉన్నాం. ఇది మిగతా రాష్ట్రాలన్నీ కూడా ఫాలో కావాలనా లేదా అన్నటువంటిది గతంలో కూడా ఈ యొక్క స్టాంప్ డ్యూటీ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ని కేంద్రం ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి యూనిఫామ్గా ఒకటే రేట్ తీసుకురావాలి అన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని కేంద్రం వ్యక్తీకరించడం జరిగింది. అది స్టేట్స్కి సంబంధించినటువంటి విషయం కాబట్టి కేంద్రం అన్ని రాష్ట్రాలని సంప్రదించిన తర్వాతనే రిజిస్ట్రేషన్లో ఇది ఆ స్టేట్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి దాని మీద చట్టం తీసుకొచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అది కేంద్రం ఆ ప్రపోజల్ ఇచ్చినప్పుడు దాని మీద సరైన సమయంలో స్పందించడం జరుగుతుంది. ఓకే. Yes. Cryptocurrency, as per the finance minister's speech, budget speech, cryptocurrency would completely be under the jurisdiction of Reserve Bank of India. It is definitely a welcome step because according to the information available to us, there are about more than 100 exchanges. I call them exchanges throughout the world, not only in India. These exchanges have no government in the world have got any control over these exchanges.
like stock exchanges, they are also exchanges. And in India, there are about 7 to 10 exchanges are there. As such, as of today, it is not a permissible business in India. However, the government of India is contemplating to bring a legislation and vesting the powers with Reserve Bank of India. Thereby, two benefits can be envisaged. One, I'll explain you the transaction. If there are two persons, one person is residing, say, in Switzerland, and another person is residing in America, and any transaction relating to India, if it occurs and then occurs in between the two persons abroad, and though the transaction is related to Indian property, because it is occurring outside India, it will not be brought to the notice of Indian government. Therefore, number one, India loses the tax, which the finance minister would like to tax at the rate of 30%, and 1% of the total amount would be collected by way of TDS. So thereby, these type of hawala transactions could be curtailed, because it is going to be brought under the purview of Reserve Bank of India. Any transaction which is done with the knowledge of the Reserve Bank of India would be treated as legal transaction. The government of India would be benefited, and illegal transactions could be curtailed. Yes. See, while legislating, as I have already suggested, these two aspects have to be covered. One is the hawala transaction. The transactions that are occurring outside India should be controlled and should be curtailed. And secondly, even within India, if transaction without routing through the bank, if transaction occurs between two individuals, even Indian citizens within India, it will not be known to any government agencies. Therefore, even that transaction, whatever profit that occurs, even on cryptocurrency, if there is a transaction between two individuals, and there is a profit for one individual, and that also on which we are losing the taxes. So these two aspects have to be covered in the legislation that is going to be passed in the Parliament. Thank you. Thank you. I would like to take you live on that student minister issue that we know has been arrested by the special. Yes. Give us a small నిన్న చర్చలకని పిలిచి వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది పారదర్శకంగా ఎలాంటిది లేకుండా మీడియా ద్వారా ప్రజలకు అందరికి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. నిన్న అంతకుముందు ఏదైతే స్ట్రగుల్ కమిటీ సభ్యులు వాళ్ళు వచ్చి ఉద్యోగుల నుంచి 3 డిమాండ్లు అంటూ పెట్టారో అవే ప్రధానంగా తీసుకొచ్చి నిన్న మళ్ళీ అడిగారు. మెయిన్ జేఏసీ చైర్మన్ అందరూ వచ్చారు నిన్న. ఆ 3 ఇందులో 3 కూడా ఒక రకంగా రెడెండెంట్ అయితే వాటి వల్ల అది కాలం చెల్లింది, వాటికి అయిపోయింది, ఆ ప్రాసెస్ అయిపోయినాయి. శాలరీస్ ఆల్రెడీ అకౌంట్స్లో పడ్డాయి. జీవోలు ఏవైతే అంటున్నారో ఆ బేసిస్ మీదే దీని ఇంప్లిమెంటేషను, కొత్త శాలరీస్ పడినాయి. ఈ పిఆర్సీ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకుని గతంలో ఫిట్మెంట్ ఇదని ఫిక్స్ చేయడము, ఆ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ కావడం జరిగింది. అయితే ఈ 2 అయిపోయాయి, ఒక పిఆర్సీ రిపోర్ట్ జరుగుతున్నారు. అది కూడా పెద్ద దానివల్ల ఏమీ
ఉపయోగం ఉండేది కాదు మీకు, ఎందుకంటే ప్రాసెస్ అయిపోయింది కాబట్టి దాని మీద పట్టుబట్టే బదులు నిజమైన ఇష్యూస్ ఏవైతే మీరు అనుకుంటున్నారో 1, 2, 3, 4 PRCకి సంబంధించి ప్రధానమైనవి వాటి మీద మనం చర్చ మొదలు పెడదాము. సో దట్ అది ఎక్కడికో దగ్గరికి సానుకూలంగానో ఇంకో రకంగానో లీడ్ అవుతుంది. ఆ రకంగా పరిష్కారం చేసే ప్రయత్నం చేద్దామనేది ప్రపోజ్ చేశాం. అయితే ఈ 3 అయితేనే మేము తర్వాత దానికి పోగలం సార్ అని అన్నారు. PRC రిపోర్టు గురించి కూడా అది రెడెండెంట్ అయింది దాంట్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి పట్టుదలగా ఎందుకు అడుగుతారు అయినా సరే ఒకసారి ఆలోచించి చెప్తాను. తర్వాత అదే కన్వే చేశాము. 3 వల్ల ఏదైతే నిజంగా డిమాండ్, ఎందుకంటే అవి తీరిస్తే ప్రాబ్లం తీరుతుంది అనుకుంటారా అంటే కాదు, అసలు ప్రాబ్లం వేరే ఉంది అంటున్నారు. ఈ తీర్చడానికి కూడా అవకాశం లేని స్టేట్లో ఉన్నాం నిన్నటి. ఈ దశలో చేయగలిగింది ఏమీ ఇది లేదు కాబట్టి నేరుగా చర్చలకు దిగుదాము, టైం వేస్ట్ చేయకుండా. సో మీరు ఒక కార్యాచరణ పెట్టుకున్నారు కదా, ఆ కార్యాచరణ పర్పస్ ఏంటి, అది మొదలయ్యేలోగానే వీలైనంత వరకు దాని అవసరం లేకుండా సమస్య రిజాల్వ్ అవుతుందేమో చూసే ప్రయత్నం. ఈ విషయంలో తొలిసారి అనుకుంటా ఎక్కడైనా ఈ ప్రభుత్వం మేము ముందు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపాల్సి వచ్చింది. మీరందరూ గమనించారు, వెళ్ళి కూర్చోవడము, రండి మాట్లాడదాం అనడం, రోజు వాళ్ళకి ఫోన్లు చేయడము, జీవో లేకపోతే దానికి శాంక్టిటీ లేదంటే ఆ కమిటీకి జీవో ఇచ్చేయడం, ఇవి జరిగింది. ఎందుకంటే రప్చర్ పెరగవద్దు, గ్యాప్ పెరిగే కొద్దీ తర్వాత మళ్ళీ బ్రిడ్జ్ చేయడం కూడా కష్టమవుతుందనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు నేను ఈవినింగ్ మళ్ళీ చెప్పాము, దీని అయితే కాదు మీరు చర్చలకు అయితే. ఈరోజు ఉదయం కూడా we requested our GAD ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శశిభూషణ్ కుమార్ గారు, ఆయన వాళ్ళతో మాట్లాడి ఫోన్లో నిన్న మనతో మేము ఏదైతే ప్రపోజ్ చేశామో రియల్ ఇష్యూ, వాస్తవంగా మీరు అనుకుంటున్న సమస్య ఒకటి రైజ్ చేయండి, డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేద్దామనే ప్రాసెస్కు వీఆర్ స్టిల్ ఓపెన్, వచ్చేయండి మాట్లాడదాం. ఏవైతే రెడెండెంట్ అయ్యాయో, వేటికైతే అర్థం లేదో మేము అడిగే వాటికి, శాలరీస్ పాత ఇవ్వాలనో అవి పక్కన పెట్టేసి దీని దగ్గర కూర్చుందాం. సో దట్ మీరు పెట్టుకున్న కార్యాచరణ వీటిని కూడా కొంత వాయిదా వేసుకుంటే ఈ సుహృద్భావ వాతావరణం పూర్తి చేయొచ్చని మళ్ళీ మార్నింగ్ రిక్వెస్ట్ చేయించాను. వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకొని చెప్తా ఉన్నారు, కానీ ఐ డోంట్ థింక్ శశిభూషణ్ గారు కూడా మీటింగ్లో ఉన్నట్టున్నారు. మరి ఆయనకు మెసేజ్ వచ్చిందేమో తెలియదు, లేదా మీకు మీడియాకి ఏమైనా వచ్చిందేమో తెలియదు. లేటెస్ట్ ఏమన్నా వాళ్ళు మీటింగ్ అయ్యాక మాట్లాడారంటే అంటే చర్చలకి ఏం సిద్ధంగా లేదు సార్, కాకపోతే రేపు జరగబోతున్న చలో విజయవాడకి ముందస్తు అరెస్టులు చేస్తుంది గవర్నమెంట్ అని అంటున్నారు. అదే నాకు అర్థం కాదు, ఆ పరిస్థితి రాకూడదనే కదా ఇప్పుడున్న దాంట్లో. నార్మల్ పరిస్థితుల్లోనే అసలు సమ్మెకు పోకుండా ముందే అందరూ రోడ్లు ఎక్కడం అనేది, సమ్మె 6వ తేదీ రాత్రి అనుకున్నాక ముందు రోడ్డు ఎక్కడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. ఒక రకంగా రేపు చేయబోయేది బల ప్రదర్శన అవసరం లేని చోట ఎవరి మీద ప్రదర్శన చేస్తున్నారు, తద్వారా వైషమ్యం పెంచుకోవడం ఒకటి చేయడానికి ఏం సాధిస్తారు. ఏదైతే రేపు చేస్తున్నారో దీంట్లో ఖచ్చితంగా పొలిటికల్గా యాంటీ గవర్నమెంట్ లైన్ ఉండేవాళ్ళు, రకరకాల శక్తులు ఎంటర్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ కూడా ఉంటారు. చిన్నది పరిస్థితి అటు ఇటు అయినా, రెండోది కోవిడ్ ఒకటి ఉన్నందువల్ల ఖచ్చితంగా గ్యాదరింగ్ అలౌ చేయరు. ఆల్రెడీ దానికి సంబంధించిన డైరెక్షన్స్ కూడా కిందికి వెళ్ళాయి. అలాంటప్పుడు మీకే తెలిసి రేపు గవర్నమెంట్ అక్కడికి వస్తే హార్ష్గా ఉంటే ఇదవుతుంది, ఉండబోతోంది, అరెస్టు చేస్తారని మీరే తెలిసి దాని వరకు ఎందుకు తోసుకుంటూ పోతున్నారనేది ఒకసారి ఆత్మవిమర్శ చేసుకుంటే బెటర్ అనుకుంటున్నాను. నాయకులు వీళ్ళందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా దీర్ఘకాలం అనుభవం ఉన్న నాయకులే. ఆ 20 మంది అంతమంది వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఫీల్డ్స్లో. అందులో మీరు పెట్టుకున్నవి కాంప్లికేటెడ్ రకరకాలవి తెచ్చి ఒకదాని కింద పెట్టారు. దీంట్లో అన్ని డిమాండ్లు వేసేశారు. అవన్నీ తీరాలన్నా ఏ సెక్షన్కు సంబంధించినవి, కొన్ని నిజంగా ఏదో అండర్ ది స్కై ఉన్నవన్నీ పిలవడం ద్వారా పరిష్కారాన్ని జటిలం చేసుకోవడం కాదా అనేది నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. ఇప్పుడు దాంట్లో సమాన వేతనానికి సమాన పనికి సమాన వేతనం, ఇట్లాంటివన్నీ జనరల్ డిమాండ్స్. ఇప్పుడు మీ స్పెసిఫిక్ PRCకి సంబంధించి ఏది 3,90,000 మంది ఎంతమందికి సంబంధించిన, లేదా ఒక 3 లక్షలు 3.5 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు సంబంధించిన ఈ సమస్య మీద మీరు చేస్తున్నారు. ఇందులో CPS కానీ లేదా వాళ్ళ ఎవరిది మన అవుట్సోర్సింగ్ వీళ్ళవి కానీ
ఆ ఇష్యూస్ పెద్ద ఇష్యూస్, కాంప్లికేటెడ్ మేజర్ ఒక దీంతో తెగేవి కాదు. అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చారు. ఆర్టీసీ ఉదాహరణకు ఆ సమస్యలు ఏవి కూడా వీళ్ళకి అవగాహన ఉండకపోతుంది. ఎంటైర్ సెక్టర్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్ కింద ఉన్నది ఏ ప్రభుత్వం, ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయనంత సాహసోపేతంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్లో కలిపారు. ఆర్టీసీ గవర్నమెంట్లో విలీనం చేయడం ద్వారా బరువు పెరిగింది. యాక్చువల్ ఈరోజు ఏదన్నా బరువు పెరిగిందంటే అవి అల్లు రావడము, తర్వాత విలేజ్ సెక్రటేరియట్స్, వార్డ్ సెక్రటేరియట్, కొత్త ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేయడం, దీనివల్ల ఈ ఏదైతే శాలరీ పే బిల్లు ఉంటుందో గవర్నమెంట్ మీద బరువు, అది బాగా కొంత కన్సిడరబుల్గా పెరిగింది. అలాంటి ఇది చేసింది. అట్ ది సేమ్ టైం ఆర్టీసీని కలపడం, విలీనం చేయడం అనేది ఒక రకమైన ఎంప్లాయీస్ మీ పట్ల ఏ అప్రోచ్ ఉంది గవర్నమెంట్కు, ఒక రకమైన సింపథెటిక్ అప్రోచ్, అభిమానంతో కూడిన అప్రోచ్ ఉందా లేదా అంటే అభిమానంతో కూడిన అప్రోచ్ ఉందని చెప్పేది. అలాంటి ఆర్టీసీని కలపడం అనేది నిజానికి ఆర్టీసీ వాళ్ళు ఈ గవర్నమెంట్ ప్రో ఎంప్లాయీ అని చెప్పడానికి మమ్మల్ని కలపడం ఏదని వాళ్ళు చెప్పాలి. అలాంటి వాళ్ళు కూడా వీళ్ళతో బ్యాండ్ వ్యాగన్ దాని మీదకి వచ్చేసి వాళ్ళ డిమాండ్లన్నీ పెట్టి దానితో కూడా రావడం, వాళ్ళని తీసుకోవాలని వీళ్ళు చూడడము. అంటే ఏం చేయాలని బల ప్రదర్శన చేయాలనిగా, అంటే బస్సులన్నీ ఆగితే ఎక్కడికెక్కడ ఆగితే స్తంభిస్తే ప్రజా జీవితం స్తంభించే దిశగా అడుగులు వేస్తే అప్పుడు ప్రభుత్వం మెడలంచొచ్చని. ఈజ్ ఇట్ ద రైట్ అప్రోచ్? ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే గవర్నమెంట్లో పార్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్కి పోయిన పరిస్థితి లేని నేపథ్యంలో చర్చల ద్వారానే సానుకూలంగా పరిష్కరించుకోవడానికి అవసరమైన ఇప్పుడు అనామలీస్ కమిటీగా పెట్టినట్టున్నారు. పిఆర్సీ తర్వాత పెట్టే బ్యూరోక్రాట్స్తో, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అఫీషియల్స్తో పెట్టేది ఓ పక్క అది ఉంది. ఇంకో పక్క మంత్రులు ఉన్న పొలిటికల్ వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి క్యాబినెట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్న కమిటీ ఉంది. ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేసుకోవడం ఒకటొకటి, ముందు పిఆర్సీ రిలేటెడ్ కోర్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయో వాటిని డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ లాంగ్ రోప్ ఎంత ఉందో అంతా ఇచ్చి అది కాని పక్షంలో ఆ తర్వాత ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకున్న అర్థం ఉంటుంది. కానీ మీరు సాల్వ్ చేయలేని ప్రాబ్లమ్స్ 3,90,000 మందిది కాకుండా 13 లక్షల మందిది, 14 లక్షల మందిది, అందరి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మేము సాల్వ్ చేస్తామన్నట్టు మీ బలం పెంచుకోవడానికి వాళ్ళందరినీ దీంట్లోకి తీసుకొచ్చి, ఇంక్లూడింగ్ ఆర్టీసీతో సహా, ఎక్కడైతే ప్రజలకు సంబంధించి ఇబ్బందులు క్రియేట్ చేసే యాక్టివిటీ మొదలుపెట్టి ఇవి చేయడం ద్వారా ఈ ప్రెజర్ టాక్టిక్స్ ద్వారా సాధించగలగడం అనుకోవడం, ఏదైనా సాధించగలడం అది భ్రమే అవుతుంది. ఇది ముందు ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా రియలైజ్ కావాల్సింది. ఇట్స్ నాయకులే కాదు, అందరూ కూడా. అలాంటి సమయంలో ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ప్రజల దీనికి సంబంధించిన ఇబ్బంది కలగకుండా చేసే ప్రయత్నాలు చేయడంలో ఖచ్చితంగా వాట్ ఎవర్ దట్ ఈజ్ నీడెడ్ చేయాల్సినవన్నీ చేస్తుంది. అది వ్యతిరేకంగా, ఉద్యోగులకు వ్యతిరేకంగా కాదు. దీనివల్ల ఇబ్బంది కలగకూడదు ఎవరికైనా చూస్తుంది. నేను చెప్పింది యాక్షన్ తీసుకునే పరిస్థితి ప్రజా జీవితానికి ఇబ్బంది కలగకుండా, ప్రజలకు ఇప్పుడు ఏవైతే ప్రభుత్వం చేయాల్సినవన్నీ వాటికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉన్నంత వరకు పట్ల కానీ అలాంటి ఇబ్బంది కలిగించేప్పుడు ఆ ఇబ్బందిని తొలగించడం అనేది ప్రభుత్వం బాధ్యత. కాబట్టి ఏదో డెలిబరేట్ కాన్షియస్గా కాదు, విల్ బి ఫోర్స్డ్, ద గవర్నమెంట్ విల్ బి ఫోర్స్డ్ టు ఇంటర్వ్యూన్. ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ చేయక తప్పదు. కానీ ఆ పరిస్థితి తెచ్చుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. దానికి మించి వేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి, వాటిని ఎగ్జాస్ట్ చేసుకోండి అని వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. అసలు గాయమే అర్థం కావట్లా. ఉదాహరణ చూస్తే, నాకు బ్రాడ్గా చూస్తే 5 DAలు ఒకసారి ఇవ్వడం అనేది కూడా చిన్నది కాదు. ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడో ఇస్తే మధ్యలో అరియర్స్ అన్నీ కూడా జీపీఎఫ్లో దేంట్లో కలిపితే అలాంటిది ఇప్పుడు ఒక్కసారి రావడం అనేది ఒక రకంగా ఉద్యోగులకు ఫేవర్. అది డిఏనా ఇంకోటి ఏదైనా డైరెక్ట్ పే పెరుగుతుంది. అది ఏ రూపంలో వచ్చినా గ్రాస్ శాలరీ పెరుగుతుంది. వీళ్ళే చాలాసార్లు అన్నట్టు తర్వాత ఇచ్చినా పర్లేదు అన్నారు. ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు ఇవ్వడం అంటే శాలరీ పెంచినట్టే అవుతుంది. ప్లస్ ఇంత డిఏలు ఇంతగా ఒక్కసారి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టినవి కూడా పెండింగ్ పెట్టి అవి చేసుకుంటూ ఇవి మొత్తం పూర్తి చేసి కంప్లీట్గా నిల్ చేసేసుకోవడం అనేది పాజిటివ్ ప్రో ఎంప్లాయీ ఇది. అలాగే 12,000, 13,000, 12,000 ఉన్న బేసిక్ దీన్ని తెలంగాణ 19 చేస్తే మనం 20 చేసాం మినిమం బేసిక్. దట్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఇది. అలాగే గ్రాట్యుటీ పెరిగింది, పాజిటివ్ ఇది. ఫీల్ అవుతున్న 1-2 ఇష్యూస్ ఫిట్మెంట్కి సంబంధించి ఐఆర్ ఇవ్వకుండా, తెలంగాణలో చూస్తే ఐఆర్ ఇచ్చి ఇవ్వకుండా ఆఖరణ ఫిట్మెంట్ 30 పెట్టి ఇవ్వాల్సిన అరియర్స్కి సంబంధించినంత రిటైర్మెంట్ అప్పుడు దాంతో లింక్ చేశారు. మరి దాంతో పోలిస్తే ఇక్కడ ఐఆర్ ఇవ్వడం ద్వారా
ఆల్రెడీ కవర్ చేసిన పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది. అది పాజిటివ్ ఇది కాదా? ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే ఐఆర్ ఇవ్వడం ద్వారా ఫిట్మెంట్ వీలైనంత వరకు పెట్టలేము పరిస్థితి ఉండేవాడు 23కి తీసుకురావడం అనేది ఆ రోజు మంచి ఇది. నిజంగానే వాళ్ళు ఆ మేరకు పర్సూ చేయడం బట్టే దానికి ఖచ్చితంగా క్రెడిట్ వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి. లేకుంటే గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి అయితే పరిస్థితి అట్లా లేదనేది చెప్తూనే వస్తున్నారు. మొత్తం కోవిడ్ వల్ల ఇదైపోయింది, ఇప్పుడు పే చేసే పరిస్థితి లేదు. ఇంకా రిమైనింగ్ వాళ్ళకు గ్రీవెన్స్ వచ్చింది హెచ్ఆర్ఏ రిలేటెడ్ స్లాబ్స్ మీద, పెన్షన్ దీనిలకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి. అది కవర్ చేస్తూనే మిగిలినవన్నీ ఉన్నాయి. బేస్ పెరిగింది కాబట్టి ఎక్కడ నష్టం జరగదని ఇటువైపు అఫీషియల్స్ చెప్తున్నారు, ఫిగర్స్ చూపిస్తున్నారు. కాదు అనేది మీరు తీసుకొచ్చి చెప్పండి అని అడుగుతున్నాం. మధ్యలో మేము ఉంటాం, మంత్రులు ఉంటారు, వచ్చి కూర్చొని ఇది ఇట్లా కాదు సార్, ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఉందంటే వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నిజంగా ఏదన్నా అలాంటిది ఏదన్నా కనిపిస్తే జెన్యూన్ ఇదైతే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి దాన్ని సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేయడం ఏదో చేస్తాం. చేయలేని పరిస్థితి ఉంటే అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. స్లాబ్లు పెట్టినా పీఆర్సీ దీనికి సంబంధించి ఆఫీసర్స్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఏది చేసినా ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ హెచ్ఆర్ఏకి సంబంధించి కూడా అది ఏదో ఈరోజు ఇట్లా చేసి రేపు మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత పెంచుదాంలే అనుకునేది. కాన్షియస్గానే ఉన్న పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఓ డెసిషన్ తీసుకున్నారు. కాబట్టి అది సీరియస్ డెసిషనే. దట్ ఈజ్ నాట్ ఏదో విమ్సికల్గా ఆషామాషి గారు ఊరికి అనుకొని అట్లా వేద్దాం ఇంత పర్సెంటేజ్ అనుకున్నది కాదు, లేదా ఇంత స్లాబ్ ఇట్లా పెడదాం అనుకున్నది. అలాంటి దాని మీద కన్విన్స్ చేయాలంటే ఇదిగో దానివల్ల ఇట్లా నష్టం జరుగుతోంది, ఇప్పుడు వస్తున్న దానికి ఈ రకంగా కష్టం కలిగింది, దాని ఇంకా తగ్గుతోంది అని చూపే ప్రయత్నం చేయకుండా దానికి సంబంధం లేనివి డిఫరెంట్ ఈ పిఆర్సీ రిపోర్ట్ని ఇవ్వాలనో లేదంటే పాత శాలరీస్ ఇవ్వాలనో ఇలాంటి వాటి గురించి పట్టుకోవడం అనేది ఒక రకంగా ఉద్యోగులకు అన్యాయం చేయడమే అవుతుంది. ఈ ఉద్యమం నడుపుతున్న వాళ్ళు చేస్తున్నది అనేది నేను ఫీల్ అవుతుంది. సార్, అంటే ఏపీ రాజధాని ఏది, ఎవరు నిర్ణయం తీసుకోవాలని జీవీఎల్ ప్రశ్న అడిగారు. ప్రస్తుతానికి అమరావతి రాజధాని నిర్ణయం రాష్ట్రాన్ని అని చెప్పి కేంద్రం చెప్పింది. ఎలా చూస్తాం? వాటెవర్ ద కోర్టులో నుంచి అప్పుడు తీసుకున్న తర్వాత వాటెవర్ అప్పుడు రిమైనింగ్ ఏది ఉందో అదే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏది ఉంటే అదే అవుతుంది. ఇప్పుడు వెలగపూడి ఎక్కడ ఉంది కదా, అదే క్యాపిటల్. దాంట్లో కొత్త ఎవరు కనిపెట్టింది ఏముంది? ఫ్యూచర్లో ఏం డెసిషన్ అవుతుంది? మా వరకు గవర్నమెంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి దీనికి ఏదైతే ఒక తీసుకున్న డెసిషన్ డీసెంట్రలైజేషన్ దీనికి పోతున్నాం అనుకున్నాము, అది ఎలాగూ దానికి పోక తప్పదు. ఎందుకంటే రాష్ట్రం అభివృద్ధి కోసం, రాష్ట్రం పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం, అలాగే ప్రజల ఆస్పిరేషన్స్ తీర్చడం కోసం అలాంటి దానికి పోవాలనే ఒక కాన్షియస్ డెసిషన్ తీసుకున్నాను. ఎప్పటికైనా మారుతుంది ఉంటుంది అనేది మా మాట. టెక్నికల్గా చూస్తే ఈరోజు మీరు తీసుకున్నారు కదా ఉంటుందంటే ఉంటుంది, వెలగపూడిలోనే ఉంటుంది. అందుకే కదా అక్కడి నుంచి రూల్ చేస్తాం, ఇక్కడి నుంచి చేస్తాం. దాంట్లో పెద్ద విశేషం ఏం లేదు. సో నిన్న కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ను ఎలా చూస్తారు? ఐ థింక్ దాంట్లో అంత ఎక్స్పర్టీజ్ లేదు, అంతగా చూడలు కూడా లోతుకు. కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే స్టేట్కి ఎక్స్పెక్టెడ్ దీంట్లో ఏది రాలేదు, అన్యాయమే చేస్తున్నారు. ప్రతిసారి కూడా అలాగే జరుగుతుంది. ఈసారి కూడా అలాంటిది కనిపించింది. అంటే పాజిటివ్గా ఒక అన్యాయంగా విభజనకు గురైన నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ యునైటెడ్గా ఉంటే ఇంతగా మనం అనుకునే వాళ్ళం కాదు. ఎందుకంటే దాని రిసోర్సెస్ దానికి ఉన్నాయి, మిగిలిన స్టేట్స్ కూడా కోరికలు ఉంటాయి, దాని కష్టాలు సెంటర్కి ఉంటాయి అనుకోవచ్చు. కానీ విభజన హామీలకే దిక్కు లేదు. విభజన తర్వాత మెయిన్ లైఫ్ లైన్ అయిన హైదరాబాద్ లాంటి పెద్ద దీన్ని పోగొట్టుకున్నాక దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేయడానికి మరింత ఎక్కువగా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయాల్సిన నేపథ్యంలో విభజన హామీలకే దిక్కు లేదు. అలాగే ఇంకా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అనేదానికి ఎక్స్పెక్ట్ చేయ అత్యాశ అవుతుంది అన్నట్టు కనపడుతుంది. అది నిన్న బడ్జెట్లో ఉంది. అది కరెక్ట్ కాదు. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇక్కడ అందరం ఈ స్టేటు ఆ రోజు అన్యాయంగా విభజనకు గురైన నేపథ్యంలో ఇట్ డిజర్వ్స్ మోర్, బెటర్ ట్రీట్మెంట్, ఇంకా సింపథెటిక్ ఇదిగా ఉండాల్సింది. అది లేకపోవడం అనేది దురదృష్టకరం. అయినప్పటికీ స్టేట్ గవర్నమెంట్గా ఇక్కడ నుంచి పర్స్యూ చేసి వీరైనా నేను తెచ్చుకోవాలని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం అయితే ఇటువైపు జరుగుతూనే ఉంటుంది. నిన్న కోర్టు కూడా రికవరీ అంశంలో ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టుంది, రికవరీ చేయొద్దండి. లేదు, రికవరీ లేదు కాబట్టి అది పెద్ద దానికి రికవరీ లేదు. అడ్జస్ట్మెంట్, ఐఆర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఐఆర్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసింది ఏదైతే ఉందో
అది దానికి సరిపోయి ఇదైపోతుంది కాబట్టి రికవరీ అంటే సంథింగ్ వెనక్కి తీసుకోవడం కదా. ఆ వెనక్కి తీసుకునేది అయితే ఏం లేదు దీంట్లో. అంటే ఇచ్చే డిఎల్లో మీరు ఐఆర్ని కట్ చేసి ఇస్తున్నారు. అది ఏదన్నా ఉంటే ఫ్యూచర్ డిఎల్లో వస్తుంది. దానికి సంబంధించి అయితే ఇప్పటికైతే ఏమీ లేదు. వాళ్ళు అది మధ్యంతర ఉత్తర్వు ఎంతవరకు నెక్స్ట్ ఐ థింక్ వాయిదా ఇప్పటికేసారు 23rd వరకు, 23 వరకు వాళ్ళు చెప్పింది రికవరీలు వద్దని. ఈ నెల శాలరీ రికవరీ లేవు కాబట్టి ది క్వశ్చన్ డజంట్ అరైజ్ దాని గురించి మాట్లాడి నెక్స్ట్ కోర్టులో చెప్తారు ఇటువైపు ఆర్గ్యుమెంట్ ఏముంటుందని చెప్తాము. బట్ మేము అనుకోవడం ఏదైతే ఇది సెటిల్ కావాల్సింది అల్టిమేట్గా ప్రభుత్వంతోనే ఉద్యోగులు సెటిల్ చేసుకోవాలి. కోర్టు కూడా అదే మాట చెప్తుంది, అనవసరంగా ఆవేశం పెంచుకొని దాన్ని ఎక్కువ చేసి ఒక ప్రెషర్ చేసి దీనికి పోవద్దని చెప్పింది. అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ దృష్టిలో కోర్టు మీద ప్రెషర్ తీసుకురావద్దన్నట్టు అన్నారు. మేము అప్పీల్ చేసేది కూడా అదే. ఈ ఉద్యమం నడుపుతున్న నాయకులు వీళ్ళకే కాకుండా ఎంప్లాయీస్ మొత్తానికి, ఎంప్లాయీస్ కుటుంబాలకు అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్రెసిపిటేట్ చేసే దిశగా జరిగే ప్రయత్నాల్లో మీరెవరూ పాలు పంచుకోవద్దు. రేపు జరిగేది ఏదో వచ్చేసి ఆడ ఒక గ్యాదరింగ్ కాగానే ఖచ్చితంగా కాగడం పెద్ద కష్టమైన విషయం కాదు. అందరు ఆర్గనైజ్డ్ సెక్షన్స్ రావచ్చు, కానీ దేనికోసం, ఏ పర్పస్ కోసం? ఆ వచ్చే దాంట్లో మనం చేసిన దీనివల్ల ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు దానికి తగినట్టు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మీద ఇది చేస్తే దాని మీద మళ్ళీ ఇష్యూ డైవర్ట్ అయ్యి ఎక్కడికో పోతుంది. ఆ గ్యాప్ ఇంకా పెరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఇలాంటి దాంట్లో రేపు జరగబోయే దాంట్లో ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఫీల్ అవుతున్నది ఏదన్నా ఉంటే అది బయటికి వచ్చింది, అందుకోసమే చర్చల కోసం వచ్చి కూర్చొని మీ బాధ ఏదో చెప్పండి, సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామని. ఇది పక్కకు తోసి రాజకీయంగా నినాదాలు ఇచ్చో ఇంకో రకంగా ఏది చేసినా పరిస్థితిని జటిలం చేస్తుంది, పరిష్కారానికి బదులు నష్టం కలిగిస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి దాంట్లో మీరు ఎక్కువ లోన్ కావద్దు అని ఉద్యోగులకు జనరల్గా కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నాం. సార్, ఇది పరిస్థితి జటిలమైందని అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఉద్యోగస్తులు కూడా సస్యమేర అంటున్నారు, ప్రభుత్వం కూడా వెనక్కి తగ్గింది అంటున్నారు. సో ఇది చూస్తే అసలు సొల్యూషన్ దొరుకుతుందంటారు దీనికి? వాళ్ళు సస్యమేర అంటున్నారు, కరెక్టే. మేము వెనక్కి తగ్గేది లేదని మేము ఎక్కడ అనట్లా. అంటే మీరు అంటున్నారు ఇప్పుడు కొత్త జీతాలు వేసేస్తారు కదా? వేసాము. ఎప్పుడు ఇవేమున్నాయి మా కరెక్షన్స్కు తయారు, ఎప్పుడు ఓపెనే కదా. ఇప్పుడు నిజంగా వచ్చి వాళ్ళు ఏదైనా కన్విన్స్ చేస్తే దాంట్లో ఏదైనా ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే నెక్స్ట్ మంత్ కవర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కదా. ఇక్కడ మీరు ఎవరితోనో కింద ఒక ఆఫీసర్లతోనో కూర్చొని అంటే వాళ్ళ చేతిలో ఏం లేదనుకోవచ్చు. ఇక్కడ క్యాబినెట్ రిప్రజెంటేటివ్స్గా మంత్రులు ఉన్నారు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఉన్న కమిటీ ఉంది, మిగిలిన అనామలీస్ కమిటీ ఉంది. ఇక్కడ కాకపోతే ఇంతకంటే బెటర్ ప్లాట్ఫామ్ ఏముంటుంది చర్చలకు? ఇంతకంటే బెటర్ ప్లాట్ఫామ్ ఏముంటుంది పరిష్కారానికి? ఇంక 20 రోజులైనా 30 రోజులైనా మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిందే, ఈ ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేయాల్సింది. మేము అది ఇప్పుడే మొదలు పెట్టండి, ఏదైనా కొన్నైనా సాల్వ్ అవుతాయేమో, ఆ తర్వాత మళ్ళీ కావాలంటే మీరు కూర్చొని ఆలోచించుకోండి అని చెప్తున్నాం. కానీ ఉద్యోగులు జీతాలు వేయొద్దు అనడం ఎందుకు అంటే పే స్లిప్ చూస్తే పెరిగింది కనపడుతుందని. కనపడకూడదని ఎందుకు మీరు కోరుకుంటున్నారో అర్థం కావట్లేదు. లెట్ ది ఎంప్లాయీ టేక్ ది డెసిషన్. ఆయన చూసుకొని ఆయన ఇంకా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే తను మీతో చెప్తాడు, మీరు వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడండి. మేము ప్రతినిధులుగా మీరు పనికిరారని మేము అనట్లా. ఎవరెవరు ఉంటేనే డిస్కషన్ కూడా సాగుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఇప్పుడు ఆ కమిటీ ఫామ్ అయిందో వాళ్ళు అట్లే ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాం. వాళ్ళు రావాలి, వచ్చి పాజిటివ్గా సాల్వ్ అయ్యేట్టు చూడమని మాత్రమే కోరుకుంటున్నాం. కింద ఎంప్లాయీస్కి నేరుగా ఎందుకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామంటే వీళ్ళు ప్రతిష్ట మనం పెంచుతున్నారు కాబట్టి మీరన్నా అలాంటివి తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళు చేసే ఉద్యమ కార్యాచరణ అనే పేరుతో రోడ్డు ఎక్కడమో దీనికి కాకుండా చర్చలు తీసుకుపోమని వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సింది ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు. సార్, 28 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు, రాష్ట్రానికి సాధించిన 0 అని చంద్రబాబు అంటున్నారు. ఆయన అసలు ఏ అర్హత లేనైనా ఆయన గతంలో ఎంతమంది ఎంపీలు ఉన్నారో అందరికీ తెలుసు. పైగా పార్ట్నర్లుగా ఉన్నారు ఇద్దరు, ఇక్కడ వాళ్ళ మంత్రులు అక్కడ ఈయన మంత్రులు ఉన్నారు. అప్పుడు చేయాల్సింది ఇంకా పచ్చిపుండులాగా ఉంది. రాష్ట్ర విభజన జరిగి అందరిలో ఆ కోరిక ఉంది, దాని తపన ఉంది తీర్చుకోవాలని. అవన్నీ డిమాండ్లన్నీ అట్లే ఉన్నాయి. ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా సాల్వ్ చేయించుకోకపోగా ఉన్నదాన్ని కూడా అందరి స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది అన్నింటినీ పక్కకు దోసి ఈరోజు అది నిలబడిందంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు క్యాంపెయిన్ చేసి ఇప్పటికీ నడిపినందువల్లనే అది ఉంది. అది సజీవంగా ఉన్నంతకాలమే ఎప్పుడో ఒకసారి మనం తెచ్చుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఈయన దాన్ని